welcome to Little Wonders. In this video, we are going to see General Knowledge, Unit 3, 3.1 Opposites. Look at these pictures and write the opposite of each words. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. First, big. What is the opposite word of big, students? Opposite word of big is small. Big, small. ದೊಡ್ಡದು, ಚಿಕ್ಕದು. So write here S-M-A-L-L. Small. Big, small. Fast. Rabbit run fast. Whereas what is this? Tortoise. Tortoise run slow. So fast opposite is slow. Fast, slow. S-L-O-W. ನೀವು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಟೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತದೆ, ಟರ್ಟೈಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. Look at this boy. He is happy and he is sad. Opposite of happy is sad. Happy, here they have given the opposite word sad. So write here S-A-D. Sad. Happy, sad. What is this? This is wood. So this is thick and this is thin. ಇದು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇದು ಥಳಗಿದೆ. So thick and thin. Thin ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Thin opposite word is thick. Here they have given thick. T-H-I-C-K. Thick. Thick, thin. What is this? This is milk. So hot milk and cold ice cream. So what is the opposite word of cold? Cold opposite word is hot. Hot. They have given here hot. So write here H-O-T. Hot. Hot opposite cold. Hot, cold. Here they have given the picture of a long snake and a short snake. So they have given the long word. What is the opposite word of long? Opposite word of long is short. S-H-O-R-T. Short. Long, short. So we read it once again. Big, small. Fast, slow. Happy, sad. Thick, thin. Hot, cold. Long, short. Now come to page number 18. Here is a page number 18. 3.2 Action words. Here they have given the picture of actions. We have to identify the action and write that name of action. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದ, ಆ ವರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಈಚ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ E-A-T-I-N-G, ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ E-A-T-I-N-G, eating. She is eating. So look at here. What is this boy doing here? His action is he is playing with a ball. So action is playing. P-L-A-Y-I-N-G. Playing. Playing with a ball. What is she doing? She is reading a book. So what action she is doing here? She is reading. What she is doing? She is reading. So R-E-A-D-I-N-G. Reading.
What this boy doing here? Here is the action of sleeping. So look at here, the boy is sleeping. So we have to write here sleeping. We should write here sleeping. S-L-E-E-P-I-N-G. Sleeping. In next picture, what does the boy do? Here, boy is walking. So right, see here, walking. W-A-L-K-I-N-G. Walking. Boy is walking. Next, what does the girl doing? She is cycling. She is riding a cycle. So what action she is doing here is cycling. They have given here the cycling. So write here C-Y-C-L-I-N-G. Cycling. What is she doing? She is drinking water. So action word is, where is drinking? She is drinking. D-R-I-N-K-I-N-G. So what is the action word here, students? Here is action was drinking. So what is he doing? He is bathing. So they have given here bathing. B-A-T-H-I-N-G. Bathing. Now come to the next page, page number 19. 3.3. Step by step. Build a ladder of words. Start from the top and write the name of the pictures in the box. 2 are done for you. So look at here, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಡರ್ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರೆದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಡರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 are done for you. Already they have done 2 for us to know how we have to do it. So they have given here C-A-R, car. So here is a given picture of car and they are written here C-A-R, car. Similarly, picture number 2, R-A-T, rat. So rat, here they have given the picture of rat. Come to the third one, T box P. So what should we write here? T-O. T-O. T-O-P, top. Then P-A. P box A. So what should be right here? P-E-A. What it comes? P. P-E-A, P. Then A box T. What should be right here? A box T. So here they have given the picture of ant. So we write here A-N-T, ant. Then sixth one, T box P. What should we write here? T box P. Here they have given the picture of tap. So we write here T-A-P, tap. T-A-P, tap. Then seventh one, P box G. What should we write here in blank box? Here is the picture of peg. So we write here P-E-G, peg. P-E-G, peg. Then eighth one, G box N. So look at the picture. What should we write here? So this is gun. So we write here G-U-N, gun. Next, ninth one, N box T. So what should we write here in N? Look at here, what is the item start from N here. So look at this. This is net. This is start from N, N-E-T, net. So we should write here N-E-T. N-E-T, net. Then 10th one, T box N. So here they have given the 10 numbers. So T-E-N, 10. 11th one, dal N box B. So what objects start from N? This is nib. Nib start from N. N-I-B, nib. N-I-B, nib. Then 12, B box T. What
picture start from B, this one. B-A-T, bat. B-A-T, bat. Next, T box B. So what start from T? T box. What should we write in the what should we write in this box? This tub. T U B, tub. Next, B box G. They have given the picture of bag here. So B A G, bag. 15. G box M. So what should we write here? Last picture is gum. So G U M, gum. Like this you have to complete this ladder. You should write the missing letters of given pictures and complete the ladder. Now open page number 20, 3.4, words that rhyme. Rhyming words are the words with and sounds alike. Sounding alike. Rhyming words are the words with and sounding alike. So words that rhymes. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೈಮ್? ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟ್, ಬ್ಯಾಟ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಬ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಂದು ಏನು ವರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಮ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ದಿಸ್. ಬಿ ಬ್ರೆಕ್. ಬ್ರೆಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೆಕ್ ವರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್? ಬ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೇಕ್. ಬ್ರೆಕ್, ಟೇಕ್. ಬ್ರೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಬ್ರೆಕ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಬ್ರೆಕ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್. ನಾನು ಪೆನ್ದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪೆನ್ದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದಿಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡಲ್, ಆ್ಯಂಡಲ್. ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವರ್ಡ್ ರೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೂನ್, ಮೂನ್. ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ OON. ಸ್ಪೂನ್, ಮೂನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೂನ್, ಮೂನ್. ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್. ಊನ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೇಬಲ್. ಕೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್? ಕೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್. ಕೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್. ಫ್ಲವರ್, ಟಾರ್. ಫ್ಲವರ್, ಟಾರ್. ರಾಕ್, ಫ್ರಾಕ್. ರಾಕ್, ಫ್ರಾಕ್. ಡಿಯರ್, fear. Dear, fear. Rain, pain. Rain, pain. Chair, fair. Chair, fair. Bug, mug. Bug, mug. So once again we read this. Break, take. Candle, handle. Spoon, moon. Flower, tar. Rock, frog. Deer, fear. Rain, pain. Chair, fair. Bug, mug. So these are the rhyming words. Now come to next page, page number 21, 3.5, comics and cartoons. Wow! ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ you all loves cartoon very much. We all enjoy reading comics and watching cartoons. Some characters of comics and cartoons are very popular. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಓದೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ತಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡೋಣ.
ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂತೆ? ಇದು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವ ಹುಡುಗನೂ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಟೂನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಗ್ಲಿ. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಜಂಗಲ್. ಅವ ಜಂಗಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಮೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ MOWGLI, Mowgli. Mowgli cartoon. He is a Mowgli character. Next, what is this? This is a picture of a bear. Bear. So which idar character ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? This is Balu. This is Balu. BALOO. Balu. This character was also very popular cartoon. Next come, this is everybody you know which cartoon is this. This is Mickey Mouse. Mickey Mouse is very popular cartoon. MICKEY. Mickey. MOUSE. Mickey Mouse. Next, look at here. He sounds very funnily. Name this character. This is Donald Duck. He is a duck. So his name is Donald Duck. DONALD. Donald. DUCK. Duck. Donald Duck. Donald Duck quack quack ಅನ್ಕೋತೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್. ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. Look at here. What is this? This is cartoon of Tweety. ಈಕಿ ಯಾವಳಿದ್ದಾಳ? ಇವಳು ಟ್ವೀಟಿ ಇದ್ದಾಳೆ. TWEETY. She is Tweety. Next, what is the character of this? This is a cub. This is a lion baby. It is a cub. So tell me the name of this cub. This is Simba. This is a Simba cartoon. SIMBA. Simba. So Mowgli, Balu, Mickey Mouse, Duck Donald, Tweety, Simba. Wonderful facts. Mickey Mouse and Duck Donald are the creation of Walt Disney. ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್, ಮಿನಿ ಮೌಸ್, ಗೂಫಿ, ಪ್ಲೂಟೋ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಕ್ ಡಾನಲ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ. ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಅನ್ನೋರು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಕ್ ಡಾನಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ. ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ರು. ಅವರೇ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವರೇ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಡಕ್ ಡಾನಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22. 3.6 ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲೇ ರೈಮ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರದ್ದೇ ಇದು ರೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫನ್. ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್? ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಳ ಫನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೂ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್ ಟು ಫೆಚ್ ಅ ಪೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೀವು ರೈಮನ್ನು ಓದಿರಲ್ಲ. ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್ ಟು ಫೆಚ್ ಅ ಪೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಯಾವ್ದು ರೈಮ್ ಅದದು? ಜೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್ ಟು ಫೆಚ್ ಅ ಪೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್ ಟು ಫೆಚ್ ಅ ಪೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಜಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲ್. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲ್. ಜಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಅ ವಾಲ್. ವಾಲಲ್ಲೇ ಯಾರು ಕೂಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೈಮ್. ಹಂಪ್ಟಿ ಡಂಪ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಅ ವಾಲ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾ? ಹಂಪ್ಟಿ ಡಂಪ್ಟಿ. ಸೊ ಹಂಪ್ಟಿ ಡಂಪ್ಟಿ sat on a wall. In hickory dickory dock, who ran up the clock? So you have listened the stories, listen the rhymes. Hickory dickory dock, who ran up the clock? Hickory dickory dock, mouse ran up the clock. So you write here mouse,
M-O-U-S-E, mouse. Mouse ran up the clock. In Ding Dong Bell, who was in the well? So in the rhyme of Ding Dong Bell, Pussy in the well. So right here P-U-S-S-Y, Pussy in the well. Who sat on a tuffet? ಟಫೆಟ್ ಈ ಈ ರೈಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪೋಯಮ್ ಅಥವಾ ರೈಮ್ಸನ್ನು. ಮಿಸ್ ಮಫೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಎ ಟಫೆಟ್. ಸೊ ಮಿಸ್ M-I-S-S, Miss Muffet sat on a tuffet. So Jack and Jill went up a hill to fetch a fell of water. Who sat on a wall? Humpty Dumpty sat on a wall. Hickory dickory dock, mouse ran up the clock. Ding dong bell, pussy in the well. Miss Muffet sat on a tuffet. Come to the next page, page number 23. 3.7 story time. Everyone likes stories. Do you remember the story of the thirsty cow? So you already have listened the story of thirsty cow. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಒಂದು thirsty cow ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಥ್ರಸ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. cow means he feeling to drink water, but he not getting any water from anywhere, so he searching for the water. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವ್ರು ಜಂಬಲ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರಸ್ಟಿ ಕೌ ನೀರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆ ವಾಟರ್ ಭಾಳ ತಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಥ್ರಸ್ಟಿ ಕೌ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಥ್ರಸ್ಟಿ ಕೌ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಕ್ರೌ ಡು? ಕ್ರೌ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಪೆಬಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಟ್. ಥ್ರಸ್ಟಿ ಕೌ, ಸೊ ಕ್ರೌ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಟ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಕೂಳೆ ಥ್ರಸ್ಟಿ ಕ್ರೋ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ. ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರಸ್ಟಿ ಕ್ರೋ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಹಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಹಿಯರ್. Thirsty crow gets the water. So write here number 2. Thirsty crow gets the water. Now thirsty crow putting a pebble or a stone in the water. Dropping a pebble or a stone in the water. So put this number 3. Then finally crow drinks the water. So write here number 4. This is the story of the thirsty crow. Wonderful fact. A fable is a story which has a moral. It shows animals and birds with human qualities. Fable ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಬಲ್ಸ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. This is the last page of Unit 3, Fact Fights. So come we see the Fact Fight. Facts on language and literatures. Literatures and language ಬಗ್ಗೆ facts ಅಂದರೆ ಏನು, ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. E is the most commonly used letter of the English alphabet. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ಇ ಫಾರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ದ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ ಲೇಜಿ ಡಾಗ್. This sentence has all the 26 letters of the English alphabet. The quick brown fox jumps over a lazy dog. So ಈ sentence ಅಲ್ಲಿ all 26 letters of English alphabet includes. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, this sentence has all 26 letters of English alphabets.
ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 26 ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ A to Z. A to Z ಎಲ್ಲ 26 ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. T ಇದೆ, ದ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, then we comes to 21 22 23 24. The quick brown fox jumps over a lazy dog. This sentence has all the 26 letters of the English alphabet. Fact, look at the fact here. Quick brown fox jumps over a lazy dog alle all ella 26 English alphabet ide. So look at here, A B C D E F F G, then we comes to H, then I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. So it includes all English alphabet, students. The Panchtantra is a collection of fables, animal stories written long ago. ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪಂಚತಂತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. O is the oldest letter in our alphabet. O ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ O, ಅದು ಭಾಳ ಹಳೇದು, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅದು, ಭಾಳ ಹಳೇದದ. Cinderella, Puss in Boots and Sleeping Beauty were written by the Charles Perrault of France. Thank you, please, excuse me and sorry are called magic words. Cinderella ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ, ಪುಸ್ ಇನ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇವು ಮೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಇವರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಲಾಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ, ಯು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ, ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಅಸ್, ವಿ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ಸ್ ಪಾಸ್, ಪೆನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರಿಬೇಕಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್, ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಫೈಂಡ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಮ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಅವರ್ Unit 3 Language and Literature of General Knowledge.